عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي علوي، وسيدنا قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني، وجميع ساداتنا آل أبي علوي، وجميع الأولياء إسعاف في جزيرة جاوة، وجميع ذرية سيدنا حسن حسين وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع، الحبيب محمد المهدي، والحبيب أبي بكر، وسيد الوالد الحبيب حسن، وسيد الوالد الحبيب سالم، ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد المشهور، والحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب، والحبيب جعفر بن أحمد العيدروس، وسيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب، وسيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشير الحسني، وأبويا سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني، والحبيب مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيدنا الحبيب حسن بن محمد الحداد، والحبيب حسين بن أبي بكر العيدروس، والحبيب عبد الله بن محسن العضاس، والحبيب أبي بكر بن عبد الله بن طالب العضاس، والحبيب أبي بكر بن محمد السقاف، والحبيب صالح بن محسن الحامد، والحبيب أحمد بن علوي الحداد، والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي، والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي، والحبيب علي بن حسين العضاس، والحبيب سالم بن أحمد بن جندان، والحبيب أحمد بن عبد الله بن حسن العضاس، والحبيب شيخ بن سالم بن عمر العضاس، والحبيب عمر بن محمد بن هود العضاس، والحبيب محمد بن علي الحبشي، والحبيب عبد الرحمن بن محمد الحبشي، والحبيب عبد القادر بن محمد الحداد، والحبيب منذر بن فؤاد المساوى وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح جدك حج مصنف بن قر حج الياس، وجدتي حج فاطمة بنت حج صالح، وجديدة حج سلام بن حج قريش، وجدتي حج صفية بنت سديم، وجدي حج حلواني بن حج رايا، وجدتي حج تاسع بنت حج شاطري، وجدي حج حمداني بن حج مختار، وجدتي حج سريمة بنت حج سلام، والوالدة حج صافياني بنت دته سليمان، والوالد حج جمال بن مالك المهدي بن حج حلواني وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح كي حج محمد خليل، وكي حج هاشم أشعري، وكي حج بشر سنسوري، وكي حج عبد الله فقيه، وكي حج محمد فاروق، وكي حج محمد أرواني، وكي حج أحمد بشير، وكي حج محمد زيني بن عبد الغني البنجاري وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني، واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم، واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال، فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin ayyuhal ahbab, segenap jamaah majlis ahbabus sholihin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Kita semua di malam ini masih panjang umur dalam sehat walafiat, masih Allah berikan taufik hidayah, mau hadir ke majlis ilmu. Yang mohon maaf di minggu ini kajiannya berubah mundur jadi malam Rebo, harusnya malam Selasa, karena kemarin ada tetangga yang anaknya meninggal 7 hari. Saya nggak enak kalau nggak datang karena temen, dan saya dari malam pertama nggak sempat hadir. Jadi dia datang ke rumah minta banget anak ngisi tausiah. Ya ini udah ya, kita bisa mundur, yang penting masih tetap ngaji. Insya Allah minggu depannya kita normal lagi ya, setiap Senin malam Selasa. Tapi kajian kita minggu ini masih dalam kajian fikih dalam kitab At-Taqriratus Sadidah ya, yang disusun oleh Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, murid dari Habib Zaid bin Ibrahim bin Sumaid ya, yang mana Habib Zaid bin Sumaid ini kelahiran Bogor tapi kecil dibawa ke Madinah, jadi tinggal di Madinah gitu ya. Baik, kajian kita terakhir masih dalam bab syuf'ah ya, bab syuf'ah. Sebagaimana kita ma'ruf bahwasanya syuf'ah itu adalah hak yang diberikan kepada seseorang untuk memiliki secara paksa, diberikan pada orang yang bagaimana, yang merupakan pemilik atau ya partner yang lama ya, yathbutu li syarikil qadim, diberikan kepada partner yang lama, pemilik yang lama ya, diambil paksa dari pemilik yang baru ya, yang dia dapatkan secara tukar menukar, secara jual beli itu ya. Kemarin saya contohkan, misalnya saya sama Taufan beli tanah berdua 1 hektar, lalu tiba-tiba Taufan tanpa izin saya jual ke Anca ya, sedangkan saya sama Anca nggak cocok misalnya ya, saya sama Anca nggak pernah akur ya, aduh sama Anca saya ribet ini, mau usaha juga nggak enak ya. Akhirnya saya punya hak, namanya hak syuf'ah ya. Hak syuf'ah itu berarti saya bisa ngambil tanahnya Anca yang dia beli dari Taufan tanpa izin saya ya, tanpa ridho saya, tapi dengan syarat saya bayar, bukan ngambil serta merta, enggak, itu namanya zalim, ngambil hak orang, enggak. Saya ambil Anca tanah yang dibeli dari Taufan, nanti balik berapa? Anak beli 500 juta saat nih duit, nanti pergi dah gitu ya. Sekarang tanahnya bisa ya, punya anak semua sekarang gitu. Itu kalau anak punya duit. Kalau anak nggak punya duit ya udah, mau nggak mau, kecuali Anca memberikan tempo, ya udah Fit, oke dah, nanti anak sama ente emang nggak cocok, anak nggak tahu ternyata tanah berdua sama ente, kalau tahu anak nggak mau beli gitu ya. Ya gimana, ya udah anak kasih waktu sebulan dah, kita cari duit itu 500 juta bayar tanah gitu. Kalau dia kasih tempo nggak apa-apa ya, begitu jatuh tempo anak wajib bayar. Kalau masih nggak mampu juga ya udah, hilang hak syuf'ahnya ya, nggak bisa ini lagi, nggak bisa maksa lagi ngambil secara paksa ya, paham ya? Baik. Nah kemudian yang terakhir yang kita mau bahas adalah masail fi syuf'ah. Itu benar ya, yang punya kita ngikutin nggak kemarin? Masail fi syuf'ah ya, masalah dalam bab syuf'ah. Ini ada beberapa masalah. Yang pertama yang punya kitab di halaman 121 di lemari putih itu ada kitab nganggur ya, kalau mau ikut ngeliatin silahkan ambil di lemari putih, kalau enggak ya dengerin aja ya, sambil nyatet kalau memang perlu. Dan ini bab-bab seperti ini ya, jarang kejadian, jarang kejadian, cuma siapa tahu kejadian ya. Yang pertama al-hilah fi isqati syuf'ah makruha, mencari hilah, mencari hilah itu trik ya, mencari jalan keluar fi isqati syuf'ah, untuk menggugurkan syuf'ah itu hukumnya makruh, nggak haram ya. Nih tadi si Anca kan beli tanah dari Taufan, tanah yang dimiliki anak berdua secara syuyu itu nggak ditentuin mana yang mana, Taufan yang mana, pokoknya bareng aja namanya syuyu tuh ya. Tiba-tiba Taufan tanpa ngomong sama anak jual ke Anca ya. Anca kan nanti anak bisa ambil secara syuf'ah ya, beli berapa Cak? 500 juta nih, maksudnya ini pergi angkat kaki, tanah punya anak sekarang, itu bisa Anda sebagai pemilik lama. Cuma kapan Anda bisa ngambil? Kemarin lihat syaratnya,
Kalau Anca mendapatkan dari Taufan itu dengan cara iwat, dengan membayar uang pengganti lah, bukan uang, pengganti apa aja, baik dengan uang. Van, tanah ente Anda beli berapa? 15 juta nih, setengah M, ya. Atau Anca bilang gini, Van, Anda beli, ente ambil tanah Anda noh, yang di Parung noh, 1000 meter, Anda ambil 500, boleh juga, pokoknya harus uang. Yang penting dia memberikan imbalan untuk mendapatkan tanah itu. Atau mobil Anda tuh Fortuner Anda ambil, Anda ambil tanah ente, boleh nggak? Boleh. Itu namanya bi'iwat. Paham ya? Kalau dia mengambil tanah tersebut, memiliki hak tanah tersebut si Anca tadi dengan cara iwat, memberikan imbalan baik berupa uang, tanah, mobil, apapun lah yang memiliki nilai, ya, maka Anda bisa merebut tanah itu dari Anca dengan cara mengembalikan persis seperti yang dia bayarkan, ya. Nanti kemarin pakai mobil, itu mobil itu benda yang punya nilai. Berapa nilai mobil ente kemarin? Ya second ya, atau berapa sekian? Oh 400 juta nih, 4 juta. Karena kalau benda yang memiliki nilai diganti dengan nilainya. Kalau benda yang ditakar maka diganti dengan takaran. Misalnya si Anca beli tanah itu dengan ya 5 ton beras misalnya, 5 ton beras beli tanah, atau 100 ton beras, maka Anda gantinya harus dengan 100 ton beras. Tapi kalau benda yang memiliki nilai, artinya nggak ditakar, yang dijual dengan nilainya, maka Anda bayar harganya. Nggak harus Anda nyariin Fortuner juga, enggak. Berapa harga Fortuner? Yang setara punya itu? 400 juta nih, 400 juta. Paham kira-kira? Paham ya? Nah itu. Nah sekarang ada hilah, cara atau trik bagaimana caranya supaya Anda nggak bisa ngambil syuf'ah, nggak bisa memiliki hak syuf'ah. Kemarin ingat ya, kalau mendapatkan dengan tidak dengan iwat, dihibahkan, warisan, nazarkan, nah ini nggak bisa disyuf'ah. Akhirnya Anca sama Taufan cari hilah. Si Anca tahu, Van, itu tanah itu punya ente sendiri, enggak, berdua Hafid. Yang mana bagian ente sama Hafid? Ya pokoknya campur dah. Wah ntar kan bisa diambil paksa, Van, sama Hafid. Gue tahu Hafid nggak demen sama gue nih, ya nggak bisa nih begini. Ya gimana? Gini aja, Van, ya gini aja. Salah satu cara hilahnya banyak, cara triknya banyak. Di antaranya gini, Taufan ya menjual bagian, misalnya tanah 1 hektar, berarti kan ada bagian Taufan setengah hektar kan. Taufan mau jual setengah hektar itu berarti berapa? 5.000 meter ya? Ya 5.000 meter. Kata Taufan, Cak, itu tanah setengah hektar harganya 500 juta. Paham? Setengah hektar 500 juta. Ana jual tanah Ana ke ente nggak setengah hektar, 1.000 meter aja, tapi dengan harga 500 juta. Paham nih? Harga tanah setengah hektar 500 juta. Paham ya? 5.000 meter harganya 500 juta. Kalau Anca bayar 500 juta untuk 5.000 meter, berarti ntar Anda punya hak syuf'ah dong, ya kan? Anda bisa ambil lagi ntar secara paksa dari Anca. Sekarang ini dua-dua ngaji fikih, jago dia. Kata Taufan, tenang ya, Ustaz Hafid waktu itu pernah ngajarin gimana biar lu nggak diambil syuf'ah. Nah gini caranya ya, ini Ca, lu bayar tanah gua 1.000 meter aja, 1.000 meter lu bayar dengan harga 500 juta. Lah gua rugi dong, cuma dapat 1.000. Ah, tenang dulu, yang 4.000 gua hibahin ke lu. Ayo lu, yang 4.000 gua hibahin. Ini kalau udah nyampur begini nggak bisa disyuf'ah ini. Paham caranya? Trik tuh, orang alim tuh gitu. Bisa, orang yang mempermainkan hukum tuh orang yang ngerti hukum, dia tahu celahnya gitu. Malah lagi kita ngaji hari Selasa subuh bab nikah, kan, gimana caranya kalau orang tua nggak setuju kita pengen nikah sama pacar kita? Gampang, bisa taklid mazhab Imam Abu Hanifah, boleh. Gak perlu wali, yang penting ada saksi. Atau bisa tahkim, kita pergi ke Masafatul Qasar, cari orang alim ya, terus angkat dia sebagai hakim ya, wali hakim untuk istri, calon istri kita, nikah sama dia, bisa sah dari segi fikih. Itu yang ngerti hukum ya. Tapi kan nggak gitu caranya, nyakitin orang tuanya dong. Bayangin kalau anak lu digituin, anak kita digituin, gimana perasaan kita? Dibawa kabur, dikawin sama laki-laki yang kita nggak setuju. Tapi kan dari segi aja. Tapi nggak belajar tasawuf, masalah hati ya, masalah akhlak, masalah adab, maka dia akan jadi orang fasik. Nah fasik tadi contohnya tuh, dia ngerti hukum, caranya tahu, jadi gampang itu mah. Waduh, besok zakat nih,
ya kambing 40 nyampe nih udah haul, waduh rugi 2,5 juta, rugi 3 juta gue zakat, udah gue jual aja, besok zakat, hari ini gue jual 1,39, nggak bayar zakat, ya kan, gugur kewajiban zakat. Udah lewat 1 hari, besok kan beli lagi kambing 40 lagi, kapan haulnya? Tahun depan lagi. Oh, orang pinter pinter, tapi pinter ngebohongin orang, hati-hati tuh ya. Itu jago fikih tapi nggak main tasawuf. Dari segi tasawuf nggak begitu. Allah tahu semuanya, trik ente ya. Atau waman tasawwafa walam yatafaqqaha faqad tazandaqa. Orang yang cuma belajar tasawuf doang, masalah akhlak, masalah adab, masalah nata hati, penyakit hati gimana ngilanginnya supaya nggak sombong, supaya nggak hasud, supaya nggak iri, belajar tasawuf, jago tasawufnya ya, jadi sufi, ahli sufi, tapi nggak belajar fikih, bisa jadi kafir zindik ya. Jadi kafir zindik, akhirnya apa? Nggak usah sholat, nggak apa-apa, yang penting hati kita sama orang nggak nyakitin, lisan kita baik, tutur kata kita, tingkah laku kita nggak ada yang nyakitin orang, nggak masalah, nggak usah nutup jilbab. Banyak orang jilbab masih nggak sholat, nah, yang penting hati dulu, kacau begini ya. Dan itu banyak sekarang begitu, iya banyak yang begitu. Buat apa jilbaban tapi masih pacaran? Mendingan saya, dua-duanya salah. Lu gak jilbaban, salah juga ya, salah nih. Pentingnya menggabungkan dua fan ilmu fikih dan tasawuf itu supaya ibadah zahirnya benar, ibadah batinnya benar ya. Jadi jangan keblinger nanti ya. Nah ini bisa hilah dalam syuf'ah, bisa hilah dalam zakat, bisa ya. Ya hilah dalam sholat bisa nggak? Bisa aja. Wah malas subuh ya, malas sholat subuh, tapi tetap ini ya, tetap qadha. Artinya gini, gua malas sholat sekarang, gimana? Tidur sebelum waktunya, sengaja tidur, bukan ngantuk nih, tidurin jam 12 zuhur, jam setengah 12 sudah tidur ya, malas jumatan lah, tidur aja kan. Kalau tidur uzur dalam sholat, kalau tidurnya sebelum masuk waktu nggak wajib jumatan, sengajain ya. Habis bangun baru sholat zuhur gitu. Aduh ya, hilah tuh ya. Ngeri yang begini-gini, ngeri ya. Kata ulama, orang yang mencari hilah dalam syariat, dalam hukum, nanti Allah masukin dia neraka dengan hilah juga, dengan trik juga ya. Jadi ini orang dimasukin gentong, tong gede, dilempar ke neraka, dia protes, ya Rob kenapa saya dilempar ke neraka? Kata Allah, saya nggak ngelempar kamu, saya ngelempar tong. Dan dia dikerjain lagi ntar. Aduh ngeri nih. Ini syuf'ah juga bisa pakai trik, hati-hati ya. Al-hilah fi isqati syuf'ah makruhah. Hilah atau trik atau cara untuk mencari cara untuk menggugurkan syuf'ah itu hukumnya makruhah. Kenapa makruh? Lima fiha min ibqa'id darar. Karena dalam hal ya menggugurkan syuf'ah itu min ibqa'id darar, ada masih tersisanya madarat bagi pemilik yang pertama. Kalau ente bikin cara begitu, akhirnya yang pemilik pertama nggak bisa ngambil syara syuf'ah, kan kesian dia. Ketemu anca yang tadi mau usaha tenang jadi ribut mulu misalnya, karena nggak cocok sama anca, nggak enak ya. Kalau telepon misalnya sama-sama saudara, sama-sama udah kenal lama, akrab ya kan enak. Paham kira-kira ya? Jadi jangan bikin hilah ya, berjalan aja apa adanya. Ini yang pertama. Yang kedua, ala syafi' an yadfa'a lil masyfu' minhu as-saman alladhi ishtara bihi asy-syakhsa. Ala syafi' wajib atas syafi'. Syafi' itu pemilik pertama yang ingin mengambil secara syuf'ah. Ana dalam kondisi, dalam contoh ini ana nih, ana wajib an yadfa' untuk membayar lil masyfu' minhu, kepada masyfu' minhu, kepada anca ya, pemilik baru. Ana kan sama Taufan pemilik lama, anca beli sama Taufan, si anca namanya masyfu' minhu, ana syafi', ana wajib membayar kepada anca si masyfu' minhu as-saman ya, biaya atau harga alladzi ishtara bihi asy-syakhsa, yang mana dia gunakan untuk membeli bagian dari Taufan tadi. Ente beli berapa, Cak? Setengah M, Fit. Ana wajib ngasih dia setengah M. Nggak boleh, ya udah ente pergi, ana kasih 200 juta. Ya, 200 juta, ana rugi dong. Ya, harus sama. Saya keluar 200 juta, kasih 200 juta. Ya, saya keluar 100 ton beras, kasih 100 ton beras. Saya keluar mobil Fortuner, minimal harga Fortuner ente kasih ana biar ana bisa beli lagi. Gitu, paham kira-kira? Ya. Ini wajib tuh bagi ana tuh.
Fa in kana mislian, apabila adanya harga yang dibayarkan mislian itu misli, ya, barang misli apa misli itu barang yang bisa ditakar, ditimbang atau ditakar. Kayak minyak kan ditakar. Ya, beras dia apa? Ditimbang ya. Telur ditimbang gitu kan. Kalau benda-benda seperti itu yang dia biasanya umumnya beras, gandum, minyak ya, yang biasanya ditakar atau ditimbang, maka ana wajib mengganti sama seperti itu. Namanya misli. Ya. Jadi misalnya tadi contohin si Anca ngasih dengan bayaran 100 ton beras buat bayar tanah, maka ana wajib nyariin 100 ton beras juga buat ganti berasnya Anca. Itu namanya misli. Ya. Tapi wa in kana mutaqawwiman, kalau benda tersebut atau harga tadi yang dibayarkan tadi mutaqawwim, yang memiliki nilai bisa dihargai dengan uang, ya, dengan harga dengan harta, faqimatuhu, maka wajib bayar harganya saja. Kalau tadi tukar mobil, Anda nggak wajib nyarinya mobil, yang penting harga mobilnya berapa? Ini duit. Kok gitu Ustaz? Ya kan dia bisa beli lagi, ya kan? Bahkan mungkin lebih bagus yang dia beli. Itu harganya berapa? Kalau kira-kira nih, ya. Baik. Kemudian yang ketiga, idza asdaqaz zauj, apabila memberikan mahar siapa az-zauju seorang suami imra'atan kepada seorang perempuan binasibihi dengan bagian dia min ardin dari tanah. Nah, sekarang contoh Ana sama Taufan beli barang. Taufan mau nikah, dia ngasih maharnya kepada calon bininya bagian tanah dia, paham ya? Kalau ada seorang suami memberikan mahar, ya, dengan cara memberikan bagian tanah dia yang dia beli secara bersama-sama sama anak, ya. Sedangkan anak berarti kan pemiliknya sekarang bininya. Wah, anak sama bininya nggak cocok. Kenapa Ustaz? Ini mantan gua, nggak perlu ambil, gua nggak mau, ya. Mantan gua kan, lu tega banget lu, nggak tahu Ustaz, nggak mau, ya nggak mau sama dia. Gimana nggak cocok? Ya, anak boleh nggak suka? Boleh, ya. Fayadfa'us syafi', maka hendaklah membayar siapa syafi', ya, pemilik pertama, ya, yang ingin mengambil syuf'ah, lil mar'ah, kepada perempuan tadi itu calon bini Taufan, asyarikil hadis dalam kurung pemilik yang baru, mahrul misli, sebanyak mahar misil. Apa itu Ustaz mahar misil? Mahar misil itu mahar yang dinilai dengan perempuan yang sebangsa sama dia, yang setara sama dia. Gini misalnya ente nikah sama perempuan di satu keluarga yang mana dia berempat bersaudara perempuan. Dia nomor 3, kakaknya udah nikah pertama, kedua udah, tinggal 3 dan 4, ente dapat anak ketiga. Ini mahar misilnya gimana Ustaz? Mahar misilnya lihat wanita yang setara sama dia, lihat kakak-kakaknya berapa dulu maharnya. Oh, kakaknya dulu yang pertama maharnya emas 20 gram, yang ini yang adiknya karena cakepan 25 gram. Sekarang yang nomor 3 cakapan apa jelekan? Kayak yang pertama, ya berarti 20 gram. Namanya mahar misil, mahar yang setara, ya. Jadi Anda nggak wajib ganti nggak wajib ganti tanah, enggak, atau harga tanah, enggak. Yang penting mahar misil, ya. Wa in kana qimatu nasibihi min al-ardi aktsar min dzalik. Wa in kana, walaupun ada apa qimatu nasibihi, harga bagian tanah tadi, bagiannya masih asyarikil hadis, bagian dari harga dari bagian pemilik baru minal ardi, dari tanah tersebut, aktsar, lebih banyak, lebih mahal, min dzalik, dari mahar tersebut. Walaupun masa saya dikasih 20 gram, ini kan tanahnya setengah hektar dari suami saya misalnya, ya kan saya dapat mahar tanah setengah hektar, harganya 5 juta, masa cuma dikasih 20 gram emas, saya rugi dong, kata si perempuan. Nggak ngaruh, ya, nggak ngaruh, tetap ngasihnya seukuran mahar misil. Kenapa? Lihat alasan di bawah tuh, catatan footnote nomor 2. Li'annal bud'a, karena yang namanya budur itu kemaluan perempuan, ya. Bahasanya ada yang farji, ada kalau budu itu lebih halus. Ya, bahasa kita misalnya kita nyebut kemaluan kan dakar. Cuma ngomong dakar kan gak enak, burung. Ini bahasa kiasan namanya. Bukan berarti burung cucut gitu, enggak. Ya, burung maksudnya bahasa kiasan untuk dakar gitu kan. Sama bahasa juga ada, dia farji, ya, vagina. Tapi biasanya kadang menggunakan bahasa budu. Budu itu kemaluan perempuan gitu ya. Karena kemaluan perempuan itu mutaqawwim, itu sama seperti benda yang bisa memiliki harga, gitu loh. Kemaluan itu sama seperti benda yang punya harga. Wa qimatu, dan berapa harganya? Harga kemaluan perempuan mahrul misli,
mahar misal. Karena sebenarnya gini, yang namanya nikah itu kan sama mirip-mirip seperti akad jual beli sebenarnya, mirip-mirip tapi bukan jual beli ya, mirip-mirip. Artinya apa? Yang tadinya tuh perempuan nggak halal buat kita, gara-gara kita akad dengan bayar mahar, maka dia halal buat kita dengan ijab kabul. Sama seperti barang, tadi TV orang nggak boleh kita pakai di rumah kita, punya dia, tapi begitu kita beli punya TV itu, boleh kita bawa pulang, boleh kita pakai. Nah, kan mirip-mirip kan sebenarnya ya, mirip-mirip. Nah, karena kemaluan itu memiliki nilai, memiliki harga. Berapa harganya? Mahar misil, maka kembalikanlah itu kepada mahar misil. Gitu. Jadi beda-beda. Kalau misalnya harga tanahnya cuma 200 juta misalnya, ya, harga tanah 200 juta nih yang buat mahar dari Tovan nih. Tahu-tahu dia mahar misilnya anak orang kaya, anak bangsawan, kakaknya waktu itu berapa? Dibeliin rumah Ustaz, dan perabotannya sama mobil. Aduh, ada kali 1,5 M, waduh puyang lagi kita. Aduh, 1,5 M mahar misilnya. Ya udah, kalau mau ambil tanah bayar 1,5 M, emang mahar misilnya segitu, paham ya? Jadi gitu. Jadi artinya tergantung mahar misil, dan mahar misil berbeda-beda tergantung posisi atau kedudukan perempuan tadi ya. Anak siapa ini kan beda-beda, keturunan bangsawan, keturunan ulama, keturunan pengkirombeng, itu beda-beda harganya ya, keturunan petani, keturunan tukang sampah. Itu jangan belagu-lagu. Anak tukang sampah maksudnya maharnya kayak teman saya tuh ya, rumahnya Pondok Indah. Lah nggak bisa, bukan mahar misil namanya ya. Tapi yang lebih bagus dari itu, kata Rasulullah, perempuan yang paling berkah, yang paling baik ya, kalau ingin milih istri itu ya, kata Rasulullah, yang paling murah maharnya. Artinya gini, kita kalau punya anak perempuan ya, kayak saya nih anak perempuan, nanti kalau ya normal aja, cuma juga jangan banget murah ya, kayak nggak ada harganya. Udah permen aja, permen sugus 3.000. Emang anak gua apaan 3.000 sugus? Ya tambahin kuaci dah, si kuaci yang bener aja ya. Kan ada yang di viral itu sendal jepit ya kita. Ya tapi semua tergantung perempuannya ya. Mungkin dia nih cowok ya, dia cocok sama nih laki, apalagi nih laki-laki orang soleh, orang susah cuma hafal Quran ya, ahli ibadah, jago baca kitab, masya Allah dah, itu dah pokoknya dari segi agamanya nggak ada duanya dah gitu ya. Suaranya enak kalau baca Quran kayak qori internasional. Wah, baca rawi bikin nangis orang. Udah mantap. Itu berapa aja deh bang, terserah deh bang. Itu kan begitu. Sampai sendal jepit aja mau ya, apa aja boleh. Indomie pun boleh itu. Indomie sama telur satu ya, iya apa. Saus juga ada, saya tambahin saus yang bungkusan ya, boleh nggak masalah. Yang penting memiliki nilai, paham ya gitu. Dulu bahkan sahabat salah satu maharnya ngajarin Fatihah. Loh kok ngajar Fatihah? Karena ngajar Quran itu boleh dibayar. Kata Rasul, yang paling berhak untuk menerima bayaran adalah pekerjaan mengajarkan Al-Quran ya, jadi guru-guru ngaji minta bayaran boleh ya, boleh. Ini guru ngaji minta bayaran, wah payah Ustaz, kagak ikhlas gitu. Lo kan dia punya keluarga juga, lo ngajarin orang kan butuh ibu. Ini kursus 5,5 juta, 1 juta. Ini ngaji buat akhirat 50.000 mahal ya, udah bayar guru tuh diomongin kemana-mana 50.000 doang. Makanya guru ngaji jarang yang gemuk, rata-rata kurus guru ngaji itu. Quran kurus, umumnya begitu ya, katanya, yang nggak tahu juga ya. Jelas nih ya. Jadi kalau seandainya kejadian kayak tadi tuh Tovan ngasih bagian dia dari tanah yang dimiliki kepada calon bininya sebagai mahar, maka ana sebagai pemilik barang sama Tovan boleh ngambil secara syuf'ah, secara paksa, tapi nggak wajib ngasih harga tanah, nggak wajib ngasih ganti tanah, tapi wajib ngasih harga mahar misil. Gitu. Jadi berapa? Tergantung perempuannya. Ustaz, dia anak semata wayang Ustaz. Anak semata wayang, nggak punya saudara perempuan, lihat bibinya. Bibi dari jalur bapak, karena nasab ikut bapak. Nah, saudara bapaknya kalau nikah berapa maharnya? Oh, itu sama ya. Kalau jalur ibu beda ya, nasab udah ke ibu, tapi nasab ke bapak. Jelas ya? Baik, sampai sini paham? Yang keempat, yustaratu li jawazi syuf'ah, disyaratkan untuk boleh syuf'ah, boleh menggunakan hak syuf'ah, antakuna 'alal faur, adanya syuf'ah tersebut dengan segera, min qibali syafi', dari arah dari sudut si syafi', pemilik lama.
saya boleh mengambil hak syuf'ah saya dari Anca dengan syarat harus buru-buru, harus segera. Saya begitu tahu Anca si Taufan jual tanah ke Anca, wajib, Cak, lu katanya beli tanah sama Taufan, yang tanah gue beli berdua. Iya, gue baru tahu nih, kapan belinya? Oh ya udah sebulan, lama kan sebulan. Yang mana baru tahu? Gak apa-apa, baru tahu. Ya, anu mau ambil hak anak. Oh gitu, iya hak syuf'ah. Kan ngaji waktu itu. Iya juga. Beli setengah ini, ambil. Harus segera tuh. Ya. Tapi kalau misalnya tahu nih, dikabarin sama ya salah, Ustaz, itu Taufan jual bagian tanah Ustaz sama Anca. Ini mau sama Anca nggak cocok. Bener loh. Kapan kejadiannya? Kemarin. Oh ya udah dah. Minggu depan baru nyamperin. Minggu depan dapat info dari soal. Ngapa nggak baru sekarang datang sekarang? Kok baru datang sekarang? Ya kemarin malas aja. Ya malas alasannya. Kalau malas bukan uzur, berarti udah gugur hak syufa'nya. Kalau ingin ngambil hak syufa' alal fawr, dengan segera. Paham kira-kira? Paham, itu syaratnya. Fa idza ta'akhkhara, apabila dia terlambat li ghairi udhrin, tanpa udhur, batala haqquhu, maka batal haknya dia fi syuf'ah, dalam hak syuf'ah. Udah nggak ada lagi, terlambat ente. Orang kalau dengar sesuatu yang bikin dia nggak senang terus menindaklanjutinya nanti, berarti seakan-akan dia nggak ada masalah, kan gitu kan? Kalau merasa ada masalah kan langsung dong, langsung sekarang. Ya nggak bisa nih dibiarin gitu. Cuma kalau dia santai, berarti kan dia slow aja, sebenarnya nggak ada masalah. Menunjukkan kalau dia nggak ada masalah tanah yang dibeli. Nah itu, ini jangan sampai begitu. Ya. Wala yukallaf, ya, khilafal adah, dan tidak dipaksakan kepada sang syafi' khilafal adah, ya, berlawanan sama kebiasaan. Nah maksudnya gimana Ustaz? Nggak harus begini misalnya ya. Kalau misalnya ana lagi di luar kota, ana lagi di luar kota nih, ya, di luar kota. Kemudian ana dapat info kalau tanah yang ana punya, tanah sama Taufan, dibeli sama Anca, ya kan? Nah adatnya orang kalau pulang keluar kota itu, ya, dia kan, ana naik mobil nih, naik pesawat mahal, udah gitu harus swab lagi, double bayarnya, gitu kan ya. Sama bini sama anak berapa swabnya, belum tiket pesawatnya. Begitu anda dapat info dari Fadil, Ustaz, tanah dijual Ustaz, yang sama Taufan itu dijual ke mana? Anca. Waduh, buruan Ustaz, ambil hak syuf'ah. Ya mau buruan gimana? Anda paling enggak dari Sumatera bisa 2 hari. Ya, enggak Ustaz, harus sekarang, harus halal for. Apakah harus dipaksakan? Ya, mengalahkan kebiasaan? Enggak harus dipaksakan. Ya biasa-biasa aja. Ya, halal for itu segera, itu yang pada umumnya normalnya. Oh, ente kalau dari Sumatera naik mobil berapa hari? 2 hari, 3 hari. Ya itu segitu dah. Enggak berarti enggak harus naik pesawat. Kalau nggak naik pesawat ente batal syuf'ahnya. Enggak. Karena pesawat nggak punya duit, Cak. Yang bener aja, Cak. Ya, ini kan bayar buat bini, buat anak, ini banyak, belum swab, belum overweight, timbangan. Udah dah. Mobil aja. Enggak, kalau mobil saya nggak tungguin ya. Udah batal, nggak bisa batal, Cak. Emang normal ini mobil begitu. 2 hari, paham kira-kira. Jadi nggak harus dipaksakan, ya, mengalahkan kebiasaan orang pada umumnya, gitu ya. Wa alaihi taukil, tapi dia boleh, ya, alaihi taukil, dia wajib mentaukil illam yastati, kalau dia nggak mampu. Misalnya gini, sebenarnya dia sama Anca bisa nyampe, cuma karena ada penghalang uzur sampai nggak mampu datang, ini boleh wajib taukil, mencari wakil, ya. Taukil itu mengangkat wakil. Misalnya sakit 5 rodin au nahwi, atau selain sakit, misalnya sakit tipes, ya, dapat kabar tanah dibeli sama Anca, udah tipes, dapat kabar begitu, shock lagi, lemas lagi dia, ya, gimana ini Ustaz, cepetan itu ntar di hak syuf'ahnya hilang. Dua nggak kuat jalan, ya maaf lah, ente aja lah, ini bawa duit nih, sono bayar itu tanah, ya, boleh nggak begitu? Boleh, wajib, ya. Kalau ana bisa mentaukil, cari wakil, maka wajib angkat wakil untuk ngurusin hak syuf'ah. Kalau bisa wakalah tapi nggak dikerjakan, batal. Bisa diwakalah, cuma nggak usah dah, ntar gua aja dah. Yang nggak bisa kan harus saat itu, ya, karena sakit uzur. Atau seperti sakit, misalnya lagi ditahan di penjara kayak Habib Rizik, mudah-mudahan Allah segera bebaskan beliau, ya. Dan para ulama-ulama kita yang ditolimin, tangkap-tangkapin, ini ada aja nih, ya. FPI udah, HTI udah, FPI karena lagi usik-usik Muhammadiyah ini, ya, aduh macam-macam dah, ya. Jadi kalau seandainya lagi di penjara, tanahnya dijual sama Taufan ke Anca, ya anak nggak bisa keluar, Cak,
masih 5 tahun lagi. ya kan bisa taukil, fitnah wajib taukil. Suruh Septian, tolong dong itu tanah bayarin tuh, diambil sama aja ya Ustaz, transfer aja Ustaz duitnya, ya transfer bayar, harus wakalah, kalau enggak gugur hak syuf'ah. Paham kira-kira? Paham ya? Wa alaihi ishhad illam yastati' at-taukil, dan wajib bagi dia mencari saksi kalau dia tidak mampu untuk melakukan wakalah. Ya, kalau memang tidak mampu cari, misalnya gimana ini? Ya, nggak ada yang bisa disuruh. Ya, nggak bisa disuruh. Jadi nggak ada yang bisa atau nggak ada yang mampu untuk menjadi wakilnya dia. Ya, maka harus ada saksi. Ya, kenapa nggak sempat angkat wakalah? Saksinya karena alasan begini. Siapa saksinya? Nih, 2 orang nih, misalnya. Ya, jadi harus ada saksi saat itu. Misalnya pada sakit semua, kayak gini lagi corona misalnya. Ya, ini corona semua nih, saya misalnya. Cul, itu pul, ambil pul. Enggak, ini nggak mau keluar, nggak boleh, suruh di Wisma Atlet. Ya, gimana dia mau ngambil? Maksudnya sama saya juga, isolasi mandiri. Aduh, semua sama, gimana ini? Saya mau ngambil hak syuf'ah, wakalah kalau bisa. Ya, nggak boleh keluar misalnya, atau lockdown misalnya. Ya udah, ya saksi ini ya, Anda mau nyari wakil nggak ada orang, ya nanti jadi saksi ya, iya. Kalau perlu catat. Itu. Apalagi kalau zaman sekarang udah ada videoin. Mohon maaf Anca, saat ini saya nggak bisa ke sono, saya udah cari wakil nggak ada, nih saksinya tuh 2 orang tuh. Itu 2 orang sakit juga. Sakit dia sakit, nggak ada orang ya. Udah berarti ada bukti. Jelas ya? Harus ada saksi sebagai bukti. Illa fi mas'alatin wahidah, kecuali dalam satu masalah, fala yushtaratu fiha al-fawr, maka tidak disyaratkan mengambil dengan segera. Ada satu masalah boleh ngambilnya nanti. Kapan itu? Masalahnya apa? Wahiyya, yaitu idza ishtara, apabila membeli siapa al-masyfu' minhu, pemilik baru, ancak beli as-siqsa, bagian tanahnya Taufan, bisamanin muajjal, dengan uang atau dengan harga yang ditempo, nyicil. Ancak beli sawah Taufan, bayarnya nanti. Kan Taufan jual tanah nih ke Anca. Cak, ente beli tanah Taufan yang sama anak? Iya. Berapa? 0,5 M. Lunas? Enggak sih, kata Taufan, bayar bulan depan aja. Nah, berarti kan dia bayar wajar nih, belum lunas kan? Nah, fayajuzu, maka boleh li Syafi', bagi Syafi' nih pemilik lama saya nih, an ya'khudha bi syuf'ah, untuk mengambil dengan cara syuf'ah al-an, saat ini juga, au inda hululil ajal, atau ketika sudah jatuh tempo. Jadi ini nggak harus buru-buru. Ente bayar sama Taufan kapan? Bulan depan. Nah, pilihan bagi anak, boleh Anda bayarin sekarang, ya, bayarin sekarang, atau kalau sudah jatuh tempo, ya, nanti bulan depan tanggal 1, begitu tanggal 1 ente bayar, langsung Anda kasih duitnya. Begitu. Begitu. Jadi dalam satu masalah ini tidak wajib buru-buru. Kenapa? Karena sang masyfu' minhu, pemilik baru itu, bayarnya nanti di tempo. Paham kira-kira? Paham ya? Baik. Masalah kelima, ini kalau nggak ada papan tulis agak ribet ya. Nah, yang bentar dah. Dil, ya coba. Ada ini nggak? Ada bunda nggak di situ? Takutnya ada bunda, nggak pakai jilbab. Bun? Ada. Pakai jilbab nggak, Bun? Coba Fadil tahu kan Mari Putih tuh? Yang pojok kanan tuh bawah tuh ada 4 kitab apa? Yang ini masalah ini, karena kalau nggak ngikutin ini ntar bingung ya. Coba diambil 4-4-nya, dibagiin satu orang berdua gitu biar kelihatan ya. Yang kelima, idza kanatil ardu, apabila adanya tanah tersebut baina aktsar min itsnaini, ya dimiliki lebih dari 2 orang. Nah, belinya nggak berdua, bertiga, berempat misalnya ya. Ntar cara ngitung gimana? Faba'a ahadus syuraka, maka menjual siapa? Salah satu dari orang yang berserikat tadi. Anak beli bertiga, anak, Taufan, Ipul, bertiga nih. Salah satu dari anak, dari 3 orang ini menjual nasibahu, bagiannya. Nah, ya. Bisa jadi Ipul, bisa jadi Taufan, bisa jadi anak. Gimana hukum ini? Sabatati syuf'ah, maka menjadi tetap apa syuf'ah? Lisyuraka al-qudama, kepada syarikat yang lama. Jadi hak syuf'ahnya itu ada pada Taufan sama anak. Ya, misalnya yang beli Bang Zainul, Ipul jual bagian ke Bang Zainul, Ana berhak ngambil berdua nih, haknya Bang Zainul, ya, karena Bang Zainul pemilik baru, gitu ya. Nah, tapi cara bagi gimana? Cara bagi bayarnya itu, ya.
Fayakhuduna, maka dia boleh mengambil, ya, pemilik tanah ini boleh mengambil bisyuf'ah, dengan cara syuf'ah, biqadri amlakihim, dengan seukuran kepemilikan mereka, la bi'adadir ru'us, tidak dengan cara menghitung kepala. Ya, gimana maksudnya gini, ya, cara ada hitungannya. Saya bertiga sama Ipul beli sama Taufan, tapi belinya beda-beda. Tanah 1 hektar ana beli setengah, yang 5.000 itu punya ana, ya. Kemudian Taufan beli 1/3, atau misalnya gini, tanah 100 meter dah, 100 meter persegi, dari contohnya 100 meter soalnya, ana beli 50 meter, Taufan beli 1/3, 1/3 dari 100 meter berarti berapa? 33,33, itu kan ya. Sisanya 1/6 Ipul yang beli. Berapa 1/6? 16,66. Nah, 1/6. Kalau digabungin, setengah tambah 1/3 tambah 1/6, jumlahnya ntar 1, ya, 1/1 ntar, ya. Ini pada bisa matematika nggak? Ini syaratnya paham ini, dan juga paham faraid warisan, harus bisa matematika. Kalau nggak bisa pulang aja. Bengong ntar, ya. Setengah ditambah 1/3 ditambah 1/6, berarti penyebutnya 1, nggak tahu, sebentar. Di bawah nggak ada, di balik kardus ada kardus, keluarin dulu kardus. Kardus yang isinya yang kosong itu ada buku. Enggak, ya, itu yang sebelah sini ada bukunya. Sebentar. 122, ya. Balik sini, satu orang berdua kalau emang nggak cukup, ya. Jadi setengah, ada 1/3, ada 1/6. Pembilangnya semua 1, penyebutnya 2, 3, 6, ya. Bilangan apa yang bisa terbagi oleh tiga bilangan ini? 6. Kayak dulu SD kan. SD nih. Aduh. Nah, ya. 6 dikali 1, 6 dibagi 2, 3, kalikan 3, ya. 6 dibagi 1 dibagi 3, 2, 3 tambah 2, 5, ya kan. Terus 1/6, 1 berarti kan 6 nih, 6 bagian, jadi semua 1/6 sebenarnya. Yang 1 dapat 3, 1 dapat 2, 1 dapat 1, gitu ya. Nah, oke, kalau udah paham itu, nanti ada yang menjual bagiannya. Ikutin dulu di kitabnya. Misalun, contoh, ardun masahatuha, satu tanah, ya, masahatuha, luasnya tanah tersebut 100 meter, ya, 100 meter persegi, ya. Baina thalathi syuraka, dimiliki oleh 3 orang. Tanah 100 meter persegi dimiliki oleh 3 orang. Al-awwal, orang pertama, nasibuhu an-nisf, dia bagiannya setengah dari 100 meter. Wathani, orang kedua, nasibuhu as-sulus, bagiannya 1/3, ya. Wathalith, yang ketiga, nasibuhu as-sudus, yang ketiga 1/6. Paham ya bagiannya? Kalau digabungin semua lengkap nih. Falau ba'a ahaduhu syuraka, kalau salah satu syarikat tadi, 3 orang tadi menjual nasibahu, bagiannya, salah satu menjual bagiannya, sabatati syuf'ah, maka menjadi tetap apa hukum syuf'ah li syarikaini, untuk 2 syarikat, 2 orang, al-akharin, yang tidak menjual. Fama, pertanyaannya, fama huwa nasibuhuma, lalu apa, bagaimana bagian mereka berdua? Cara ngitungnya gimana? Ya, nih lihat nih, itu ada tabel kanan syuraka itu orang-orang ini, al-awwal, al-thani, al-thalith, oke, ya. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Al-hisos itu bagiannya yang pertama 50 meter, ya, nisif setengah 50 meter. Al-thani thuluth, 1/3 berarti 33,33 meter,
ya. Ats-tsalis sudus seperenam, berarti 16,666 ya. Coba kita jumlahin 50 ditambah 33,33 tambah 16,66, jumlahnya pasti 100 ya, pasti 100. Kalau nggak percaya pakai kalkulator ya, udah kelihatan soal itu ya. 16 tambah 33 tambah 16 saja udah 49 ya kan, 3366 udah 100 ya, berarti benar 100 meter nih. Nah, contoh surah 1, surah awal, surah al-ula. Contoh yang pertama, ini al-masyfu' minhu, yang jual orang yang pertama nih, yang punya 50 meter ya, yang punya 50 meter. Berapa bagiannya dia nih ya, bagiannya dia nih ya, yang pemilik kedua tuh thulutsan nisif. Thulutsa itu 2/3 an-nisif dari setengah, 2/3 dari setengah. Setengahnya kan tadi 50 meter ya, 50 meter dibagi 3 ya, berapa 50 meter, 50 dibagi 3 kurang lebih 16 ya, 16 benar, 16, iya 16,66 ya, 16,66 ya. Ini kan 50 meter dibagi 3 16,66 ya, kali 3 50 meter gitu kan ya. Berarti yang punya 2/3 ini apa, yang punya sulus nih ya, yang punya sulus, dia dapat bagian 33, 16 kali 2 kan dia punyanya 2/3 dari setengah, 2/3 dari setengah, sepertiganya 16 kali 2 33, berarti 33,33 milik untuk pemilik yang kedua. Paham kira-kira nih? Ngerti gak kira-kira? Lihat yang bawahnya tuh, yang punya sudus tanah 1/6, dia berapa bagiannya? Thuluthun nisif, thuluthun nisif ya. Thuluthun nisif itu 1/3 dari setengah, berarti 16,66 meter. Ntar tinggal ditambahin ya, 33,33 tambah 33,33, 16,66 tambah 16,66, itu bagian dia berdua sekarang tuh. Paham? Berarti pemilik kedua itu punya total tanah 66,66, pemilik yang ketiga punya total tanah 33,33 gitu ya. Paham kira-kira nggak? Kenapa begitu? Karena gini, dia kan nisbah, kita nisbah sekarang, sudus sama apa, sulus sama sudus, 1/3 sama 1/6 itu kan sama dengan gini. Gimana sih cara nanya? Aku matematika sebenarnya bingung deh. Gimana cara gitu kan paham? Kalau guru matematika bingung lagi gini. Sebentar cari bahasa yang enak. 1/3 sama 1/6 ya. Gedean mana 1/3 sama 1/6? 1/3 kan? 1/3 lebih gede ya. Kenapa? Karena 1/6 itu setengah dari 1/3 kan gitu kan. Berarti ini aslinya ada 3 bagian, 1/3, 1/3, 1/3 gitu kan. Nah, saya yang gimana nerangin, gue bingung dari matematika. Cara ngitungnya paham, tapi kita nerangin bahasanya gimana ya? Gini, karena 1/3 itu lebih besar dari 1/6, dinisbatkan 2 kali lipat ya kan, dinisbatkan 2 kali lipat ya, maka dia dapat sulusa 2/3 ya. Sedangkan sudus itu kan setengah dari 1/3 ya, maka dia cuma dapat setengahnya dari apa, sisa dari 2/3, berarti 1/3 ya. Nah, sudah ketahuan bagiannya 1/2/3, yang 1/1/3 tinggal dinisbatkan kepada 50 meter. 50 meter dikali 2/3, 50 meter dikali 1/3. Kira-kira paham nih? Sambil jangan-jangan ya, jangan-jangan. Saya lagi cari bahasa yang enak terangin gitu ya. Contoh kedua ya, yang jual sekarang orang yang kedua, yang tanahnya 33,33 meter ya, pemilik kedua jual. Maka gimana cara dapetinnya? Gini ya, pemilik pertama dapat salah satu arba. Kok salah satu arba? Maksud apa itu salah satu arba? 3/4 dari 1/3. 3/4 dari 1/3. Karena gini, ini ya, kan gini, si pemilik awal ini tanahnya kan 50 meter ya, pemilik ketiga tanahnya itu 16,66 ya kan. Baik,
Gimana cara nerangin gimana sih bahasanya tuh? Kita paham nih, cuman nerangin ke orang itu gimana bahasanya nih, lagi nyari cara nih. Pan, ada ide Pan cara nerangin? Kenapa si pemilik awal dapat 3/4 dari 1/3? Kalau dari 1/3 nggak masalah gini ya. Kalau misalnya salah satu arba sulus karena bagian yang 3 kan bagian orang kedua 1/3. Nggak ada apa-apa sih ya, kalau ada apa-apa nerang-nerangin ya. Gini, anak-anak kata. Ngerti gak sih? Ya, contoh nih ya. Baik. Yang ini balik ke sini ya. Contoh pertama. Yang dia jual ini kan setengah dari tanah. Ya, yang menjual tuh yang punya tanah setengah, 50 meter. Maka di sini yang setengah ini, setengah bagian ini akan dibagi oleh 2 orang ini. Ya, 2 orang ini ya. Nah, 2 orang ini kalau dilihat bagiannya ya, kita kumpulin sekarang 33, kita nisbatkan, kita kumpulin 33 sama 33,33 dinisbatkan ke 16 sama 66, berarti kan 2/1 ya. Ini 16 kali 2 33,33, berarti ini satu bagian, dia 2 bagian gitu kan. Berarti sebenarnya kalau digabungin ini ada 3 bagian. Yang pemilik kedua memiliki 2/3, pemilik ketiga memiliki 1/3. Paham nih? Anak orang pelan-pelan ya. Ini yang mau kita bagi nisif 50 meter. Ya, makanya ntar di sini nisif tuh. Sulusa nisif. Sulus nisif ya. Ini nggak masalah. Ini kalimat sulusa dari mana nih sama sulus? Gini, dinisbatkan. Kalau bagian mereka berdua dikumpulin ya, maka kalau dinisbatkan 16,66 ini 1/3 dari jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhan kan 4 berapa? 70 ya? 50. Ya, 50. Kalau digabungkan 50 nih. Ya. 50 ini nomor 2 memiliki 33,33, berarti 2/3 dari 50. Gitu kan ya? Kalau ini 16,66 berarti 1/3 dari 50. Nah, karena bagian sudah jelas dia 2/3, maka dia mendapatkan 2/3 dari setengah ini. Yang ini 1/3 dari setengah ini. Paham kira-kira nih? Ya, sambil jangan angan ya. Oke, sekarang yang kedua. Contoh kedua. Salah satu arba' sulus. Yang jual ini nih. Yang jual ini sekarang. Orang kedua yang jual. Bagian dia sulus. 1/3 dari tanah, 33,33. Ya. Maka nanti yang dibagi sulus, lihat ya. Ujungnya sulus. Sulus sama sulus. Ya. Sulus sama sulus. Baik. Sekarang kalau kita nisbatkan 50 meter ya. 50 meter dinisbatkan ke 16 tambah 30 nih. Ya. 50 meter dinisbatkan ke 16,66 ya. Ini berarti pemilik ketiga memiliki bagian rubuh, sebentar, salah satu arba rubuh 1/4 ya, 1/4 dari keseluruhan. 50 ditambah 16 66,66 ya, 66,66. Nah, kalau dibagi ya, 66,66 dibagi 4 ya, maka yang ini memiliki tiga bagian, yaitu 50 meter. Yang ini dapat 1/4 bagian, dapat 16 meter. Kalau kita nggak percaya, pakai kalkulator. 50 ditambah 16,66 lalu dibagi 4 ya, maka hasilnya akan sekian nih, 16,66 ya. Nah, karena sudah ketemu bagian dia 3/4, maka dia ngambil dari sini nih, sulus, salah satu arba sulus, 3/4 dari 1/3. Jadi dari total tanah 33,33 diambil salah satu arba. Berapa 3/4 dari 33,33? 24,9 ya. Coba ya dihitungnya pakai kalkulator. Nih, coba dites. 50 ditambah 16,66 dibagi 4.
Ya. 50 ditambah 16,66 kan hasilnya 66,66 ya. 66,66 dibagi 4 16,66 ya. Paham ya? Paham nih kira-kira ya. Berarti kalau dinisbatkan ya 16,66 ini 1/4 dari keseluruhan. Berarti dia punya 1/4, dia punya 3/4. Oh enggak sampai sini? Bisa dipahami? Sebentar, jangan nggak nih. Anda terangin bahasa takut nggak paham. Digabung dulu. Ini dapat rubu dari mana? Dia kok dapat 1/4 Ustaz? Kok dia dapat salah satu arba 3/4? Ini bagian mereka berdua yang nggak ngejual, digabungin, ya. Lalu dinisbatkan, ya. Kayak tadi tuh, kan gini, 50 meter ditambah 16,66, kan hasilnya 66,66, ya. Nah, ini apa namanya? Dia memiliki 16,66 nih dari keseluruhan. Berarti kan kalau dihitung ini 16,66 1/4 dari jumlah keseluruhan. 1/4 dari jumlah keseluruhan. 66,66 dibagi 4. 16,66 ya. Berarti dia ini dapat dinisbatkan kalau mereka berdua ini dia dapat rubu 1/4. Nah, berarti masih ada 3/4. 3/4 bagian si pemilik awal. Nah, karena sudah dapat bagiannya, maka pemilik pertama dapat 3/4 dari sulus, yaitu 33,33. Dapatnya berapa? 24,9 meter. Pemilik ketiga rubu sulus, berarti dia dapat 1/4 dari 33,33. Dapatnya berapa meter? 8,3 meter. Oh gitu cara ngitungnya. Terakhir, ya, singkat-singkat aja dah ya, sambil diraba-raba ntar. Contoh ketiga, yang jual sekarang ini, yang punya bagian tanah 16,66, ya, yang jual. Maka kalau dijumlahkan 50 meter tambah 33, berarti kan 88,33, ya, 88,33, ya, 88,33 dibagi 5, oh, ya, sebentar, dibagi 8, sebentar, 88 17,66. Tadi dapat nisbah khumus, oh ya, kali 2. Oke. Ya. Nih. 50 tambah 33 kan yang jual ini ya, nomor 3 ya. Jumlahnya 88,33 ya. Kalau dinisbatkan, digabungin nih 88,33, berarti pemilik kedua ini secara keseluruhan dari 88,33 dia memiliki 2/5. Yang pertama, pemilik pertama adalah pemilik sejumlah 3/5 ya. 30 dikali 33 kali 2 66 ya. Sebentar. Maaf. Sebentar. 88 gimana gitu kan? 33 dibagi 16,6. Ini pecah-pecahan sih ya. Jadi angkanya nggak bulat ya. Gini, kalau digabungin 50 tambah 33 berarti kan 88,33 ya. Nah, berarti kalau dibagi 88,33 dibagi berapa kira-kira? Gimana cara lagi namanya? 83 maaf, 83 ya. 83,33 ya. Salah. 83,33 dibagi 5. Benar, 16,66 ya. Jadi 50 tambah 33 jumlahnya 83,33 ya. Ini dinisbatkan 33, dia kan dapat 33 nih. 33 dari 83 ya. Berarti kan itu 2/5 dari bagian keseluruhan. 33,33 dari 83,33 itu kalau dipresentasikan dia dapat 2/5. 2/5. Jadi 83 itu dibagi 5 ya. Hasilnya 16,66 ya. 83,33 dibagi 5 hasilnya 16,66. Sedangkan dia memiliki 33,33 berarti kan 2 kali ini. Ya, berarti dia dapat 2/5. Paham? Kalau yang pertama 16,66 ya dikali 3
49,98 karena ini harus dibuletin gitu ya, asli 50 meter nih ya, maka nisbatnya dia 3/5 yang pertama, yang kedua 2/5 dari secara keseluruhan. Karena sudah dapat bagiannya, maka yang pertama ini salah satu akhmas as-sudus, 3/5 dari 1/6. Mana 1/6-nya nih? 1/6 ini pemilik pertama dapat bagian 3/5. Berapa jumlahnya? 9,9. Pemilik kedua khumusa, ada alifnya tuh, khumusa berarti 2/5. 2/5 dari sudus ya. Berapa 2/5 dari sudus? 16,66, 6,6. Nah ini sampai nanti bayang-bayangin, kalau perlu nanti foto tuh yang nggak punya foto apa kitabnya cekrek. Nah itu ntar bayang-bayangin gimana cara ngitungnya. Intinya kalau salah satu ngejual bagiannya kayak gini, salah satu ngejual, maka bagian dia nih ya, bagian dia kan yang mau dibagi nih 50 meter nih, bagian dia digabung jumlahin dulu, lalu dinisbatkan ya dari jumlah keseluruhan. Paham kira-kira? Dari jumlah keseluruhan, setelah dapat bagiannya baru dikalikan ke nisif ya. Misalnya kayak tadi tuh ya, thulutha an-nisf, 2/3 dari nisif. Ini thulutsun nisf, 1/3 dari setengah dari nisif ya. Bahasanya jelimet, kalau matematika nerangin itu enakan nerangin faraid. Cuman ntar faraid begini, nggak seribet ini sih, faraid cuma 1/6, 1/2 gitu-gitu doang. Nggak. Kalau ini kan ya bener-bener koma-komaan itu ya, koma-komaan ya. Ala kulli hal biar gampang ente foto kalau emang benar-benar ingin pahamin, terus di angan-angan di rumah ya. Kalau ente angan-angan sendiri ntar paham tuh, kebuka tuh ya. Kama qala sahibu Safatus Zubat, sebagaimana telah berkata ya pengarang Safatus Zubat, yadfa'u mithla thamanin aw badli. Yadfa'u wajib membayar mithla thamanin, sama seperti harga yang dibayarkan, aw badli qimatihi, atau mengganti harganya ya. Kalau misalnya tadi Anca belinya pakai duit 500 juta, kasih 500 juta. Atau misalnya Anca bayar pakai mobil, maka ganti harga mobilnya, bukan ganti mobil, ganti harga mobilnya. In yabi', apabila barang tersebut bisa dijual. Mobil kan bisa dijual. Kemudian wa mahar misli, dan bayar dengan mahar misil. In asdiqat, apabila tanah tadi dijadikan sebagai mahar. Kalau tanah itu dijadikan sebagai mahar, maka kita wajib mengganti mahar misil. Lakin alal fauri ya, akan tapi gantinya itu bayarnya harus dengan segera, nggak boleh tunda-tunda ya. Ikhsusi lisyuraka, ini dikhususkan syuf'ah ini lisyuraka, bagi pemilik, pemilik lama, biqadri milki hisasi ya, seukuran kepemilikan bagian dia. Kayak tadi tuh cara ngitungnya, kalau dia tadi dapatnya sulusa 2/3 gitu, 2/3. Kalau dapatnya sulus ya sulus gitu. Paham kira-kira ya? Cara penghitungan tadi lihat di jadwal, nanti foto entangan-angan, insyaallah paham ntar ya. Kalau enggak, tapi dengan syarat ya ngerti matematika. Kalau ngerti matematika repot juga cara ngitung ya. Kadang gini ya, kadang-kadang satu masail itu, apalagi kalau kita ngitung gini nih, bagi kita paham nih, kayak kita pribadi paham. Cuma untuk menyampaikannya itu gimana cara nyampein ya, membuat orang lain paham itu nggak mudah ya. Apalagi kalau masalah hitung-hitungan kan jarang kita ngajarin matematika, kecuali guru matematika kali ya. Kalau guru matematika kan emang tiap hari bahasanya bahasa begitu ya. Cuma kalau bahasa kitab oke lah, cuma bahasa matematika harus diangan-angan sendiri. Anda cuma bantu memahami, mudah-mudahan yang Anda sampaikan nanti bisa pahami. Kalau kurang paham, dipelajari sendiri dengan cara yang tadi itu ya. Bagaimana dapat nisbahnya, kok dia dapat 2/3, kenapa dia dapat 1/3 dari penjumlahan bagian dia secara keseluruhan lalu dinisbatkan ya. Insyaallah kalau misalnya kurang paham, minggu depan kita coba olah lagi pelan-pelan. Setelah itu kita masuk babul qirat. Qirat itu kerjasama ya. Saya punya duit tapi saya nggak mampu usaha ya, karena saya nggak sempat, nggak ada waktu ngajar. Nah, Jani kosong, ini duit lu dagang dah ya, terhasil bagi 2. Itu namanya qirat. Bagaimana syarat-syaratnya nanti kita bahas di pertemuan kita berikutnya. Ada pertanyaan? Ya. Nggak bisa syubah. Misalnya Taufan meninggal, Anda beli berdua nih. Taufan meninggal, kan warisan anaknya. Anda nggak boleh ngerebut dari anaknya, karena dia beli. Gini, dia dapat waris. Nah, warisan itu kan bisa ber-3, bisa ber-2 kan. Nah, salah satu 2. Oh beda.
Kalau kemarin gini, syuf'ah itu kan kemarin syaratnya itu, lihat di mana tuh? Sebentar, ini pertanyaannya, dia kalau warisan, ya kalau warisan. Nah, warisan itu apakah bisa disyuf'ah? Saya ingat anak itu kalau misalnya dia beli ya, mulika bihi, lihat ini ya definisinya, dimiliki dengan cara membeli. Kalau dimiliki dengan cara warisan, kayak kita dapat warisan tanah rame-rame, kita saudara nih warisan, itu nggak ada syuf'ah. Dan itu memang dijual. Kalau nggak dijual ntar gimana cara baginya? Kecuali memang ada saudara yang di situ ahli waris kaya, udah gue beliin semua, gue bayarin bagian lo, itu boleh. Cuma kalau syuf'ah nggak ada di situ, karena memilikinya bukan dengan cara pembelian. Berarti walaupun ya salah satu pihak menjual, terus Yang lain nggak setuju, lain setuju, nggak masalah. bayarin aja gitu. Apanya? Maksudnya yang salah satu pihak bayarin yang dijual. Enggak, tapi ya boleh bayarin, tapi nggak ada hak syuf'ah. Gini misalnya, anak warisan sama Tovan, warisan ya, bukan syuf'ah nih. Tiba-tiba Tovan dapat warisan jual sama ente. Ane bilang, Van, kok dijual Van? Tanah orang tua. Sayang Van, oh, butuh gimana? Ya, siapa yang beli ipul? Anak nggak boleh maksa ente jual ke anak, nggak boleh. Karena nggak ada hak syuf'ah di sini. Karena tanah yang anak miliki sama Tovan itu dengan cara waris, bukan cara anak beli. Kalau beli iya syuf'ah, cuma kalau waris enggak. Atau dihibahkan. Anda dihibahkan tanah sama Bang Zainul, kasih tanah berdua sama Tovan. Yang mana Bang Zainul bagian saya sama Tovan? Udah campur aja, yang mana kayak sama aja berdua situ. Ya. Terus tiba-tiba Tovan jual, ini boleh nggak? Nggak boleh, karena dapetinnya hibah bukan nyuat. Jelas kira-kira? Ada lagi mau nanya? Ternyata Ustaz baca coba Diki, Ustaz jual lagi tanah di orang lain ke Jani misalkan, Diki nggak cocok sama Jani nih, dia mau tumpah lagi bisa. Jadi, oh dia yang jual lagi si Diki, anak. Ustaz jual lagi. Nah, kemarin tuh kasus yang kemarin itu, ya. Kalau misalnya dua-duanya jual, Tovan jual, anak jual, ya. Mana yang punya hak syuf'ah? Yang duluan memiliki. Yang duluan memiliki sebab memiliki gitu ya, yang paling duluan mendapatkan sebab memiliki. Artinya gini, kalau ente jual ke Diki, berarti kan dia duluan yang punya. Nah, anak jual ke Jani memiliki juga, cuma dia belakangan, maka hak syuf'ah itu jatuh ke tangannya Diki, gitu, karena dia duluan memilikinya. Nggak apa-apa, gitu ya, kalau sama-sama jual. Baik, sebentar. Tapi tadi pembahasan yang ente pul di sini di pengertiannya memilikinya dengan cara membeli ya. Tapi yang dibahas di sini pemilik baru mendapatkan dengan cara beli. Di sini nggak ada pembahasan cara memiliki pemilik lama dengan cara apa. Ini pembahasannya benar. Maaf nih, bentar dulu ya. Jadi kalau tadi yang dimaksud di sini, kalau yang pemilik baru mendapatkan dengan cara beli. Kalau pemilik baru mendapatkan dengan cara hibah atau waris atau nazar atau wasiat, maka nggak ada syuf'ah. Pertanyaannya bukan pemilik barunya nih, pemilik lamanya. Apakah disyaratkan pemilik lama ini memiliki berdua dengan cara beli? Nah, ini nggak diterangkan di sini. Ya, coba ntar cari dulu. Jadi jawabannya belum pasti ya. Kita cari dulu. Benar jawaban pertanyaan bagus nih. Yang dibahas pemilik barunya. Pemilik lama kalau kayak warisan, kalau tidak disyaratkan mendapatkan tanah tersebut dengan cara beli, berarti dapat syuf'ah juga harusnya, walaupun waris, karena ya nggak disyaratkan di pemilik lama gitu. Apakah seperti itu? Allah alam. Coba ntar kita cari di kitab-kitab lain. Bagus banget pertanyaannya ya. Jadi kalau jawaban ntar dulu ya. Kalau pemilik lama mendapatkan dengan cara tidak dengan cara beli, apakah tetap dapat hak syuf'ah? Itu pertanyaan gitu ya. Baik, nanti kita cari jawabannya. Allah alam. Ada lagi mau nanya? Nggak ada? Baik, ya. Di luar tema ya. Ya boleh. Ini misalkan masalah anak kecil yang meninggal, dulu Ya. meninggal kecil, itu bagi orang tuanya ada tabungan ya, bisa menolong dia. Bagaimana posisi anak yang sudah gugur gitu? Apakah bisa dikatakan bisa menolong? Oh. Ya, Ya, kalau anak masih kecil belum balik,
ya, lalu meninggal dunia, itu kan akan menjadi syafaat buat orang tuanya, zukhron, tabungan simpenan yang akan membantu dia nanti khususnya di mahsyar, membawa minum ketika orang sedang kehausan, gitu ya. Pertanyaan, bagaimana kalau masih keguguran? Ya, ini seingat anak waktu itu ada khilaf ulama itu, ya. Khilafnya gini, apakah sudah nafkhur ruh atau belum? Sudah ditiup ruh atau belum? Karena ditiup ruh itu kan 4 bulan, ya. Kalau sudah ditiup ruh, itu seperti anak yang hidup terus meninggal masih kecil. Cuma kalau baru sebulan 2 bulan masih berbentuk segumpal darah, segumpal daging, itu nggak termasuk penolong, nggak. Itu seingat anak ada khilaf di situ. Cuma kurang yakin gimana khilafnya. Cuma seingat anak ada khilaf dalam masalah itu, apakah sudah nafkhur ruh atau belum? Gitu, ya. Allah a'lam. Ada lagi mana? Cukup ya. Kita tutup dengan surat Al-Fatihah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari kita bisa pahami walaupun meraba-raba, ya, tapi insyaallah nanti dipelajari sendiri di rumah, di angan-angan, ya. Ketemu ya. Anehnya kalau pas lagi mutolaah ketemu, cuma nerangin gitu loh. Gimana neranginnya? Ya, bahasanya itu gimana masih bingung. Taib, dan mudah-mudahan kita istiqomah ngaji di majelis kita Hubus Sholihin, dan mudah-mudahan juga nanti nggak ada perubahan sebagaimana biasa Senin malam Selasa, ya, akan dilanjutkan sebagaimana biasa, tidak berubah waktunya kecuali ada uzur seperti kemarin. Dan mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya dan pengertiannya. Mudah-mudahan kita semua kumpul di majlis yang baik di dunia, berharap nanti kumpul di surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau malam saya doa aja sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.